let's see this example. The atomic number is copper is 29, and this is the electronic configuration, but they are asking copper 2 plus, right? In copper 2 plus, we can remove the two electrons from one electron from the s orbital, another electron from the d orbital. What we get, this is the usually d orbitals, that indicates phi or phi reception. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So only one unpaired electron is there. Let's see the example. What is the number of unpaired electrons in copper? 1. 1 into 1 plus 2, we will get the square root of 3, and then what we get, 1.73 Bohr magneton. And similarly these examples are there, chromium, iron and manganese. In chromium, what we get the magnetic moment 3.87, in iron 4.90, and manganese 5.92. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Next we have to move catalytic property. Usually many of the transition metals and their compounds are used as a catalyst. Sometimes ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಸಮ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ catalyst. Usually this property is due to the presence of larger surface area. Second one is variable oxidation state. Third one is presence of vacant d orbitals, and fourth one is variable valency. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ vanadium pentoxide is used as a catalyst in the conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide by contact process. And second one is nickel used as a catalyst in the hydrogenation of oils. And third one is iron used as a catalyst in the synthesis of ammonia by Haber process. And the fourth one is cobalt salts catalyzes the decomposition of bleaching powder. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಡಿಯಮ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ that depends on the various property. But keep in mind, this one is larger surface area, second one is variable oxidation state, third one is presence of vacant d orbitals, and fourth one is variable valency. Okay, and next we have to move interstitial compounds. Usually transition metals have defects in their structure. The defects are vacant interstitial spaces between the atoms of these metals. Atoms of non-stoichiometric elements like hydrogen, boron, carbon and nitrogen can get entrapped in between the interstitial spaces of transition metals and form compounds that we call interstitial compound. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಓಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸು ಲೆಫ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೇಕೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ TiH, this titanium hydride, that's the compound 1.8 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅದು 1.6 ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Later I will explain a block elements. Okay, thank you for watching.